Hi students, please take the screenshot of this board. Okay, this is a problem from chemical kinetics. First, let's read the question. For an isomerization reaction A arrow B, the rate constant is 4.5 into 10 to the power of -3 minutes per minute. Initial concentration A is 1 molar. Then what will be the rate after 1 hour in molar per minute? They have provided with the 4 unit. So in this problem, see, the first thing, we can easily conclude that this reaction is first order because the unit of rate constant is per minute. Per time is the unit of rate constant for first order reaction. So this is a first order reaction we are discussing. The integrated rate law we know, and the equation to find the rate is dx by dt k into concentration. Both these we know. And C, ultimately we have to use this equation because we have to determine the rate after a particular time. After a particular time, the concentration will have a new value, Ct. So first we have to determine the concentration at that time. Then only we can use this. So to get concentration after a particular time, you have to use the integrated rate law. So this is our ultimate target equation. But to recheck this, we have to proceed through this. So we are starting with the integrated rate law. K is equal to 2.03 by T log C0 by Ct. Okay. We want Ct there. So first we isolate log term. Log C0 by Ct is equal to Kt divided by 2.03. See, log, now we are going to substitute and rearrange. Log C0 by Ct is log 1 by Ct is log 1 minus log Ct. Okay. Log 1 is 0 is equal to minus log Ct is equal to, now substitute the values given. K is 4.5 into 10 to the minus 3. Time 1 hour means 60 minutes divided by 2.03. You get it 0.117. So what is our conclusion? Minus log Ct. Minus log Ct is 0.117. Therefore, log Ct is minus 0.117. So Ct is antilog minus 0.117. You have to remember, while we are using logarithm table, of course we are not able to use that in the entrance hall. Of course, the principle is that while you are finding antilog, the decimal part should always be positive. It can be 0 or positive, but it should not be negative. In case it is negative, you have to convert that to positive by adding 1 to the value. So if you add 1 to minus 0.117, it becomes 0.883 plus 883. But you cannot change the total value. So you have to also add minus 1. Since you have already added 1, you have to compensate that by adding minus 1. So that minus 1 is presented as bar 1. So minus 0.117 is equivalent to bar 1.883. Means minus 1 plus 0.883 will be minus 0.117. That is the rule of finding antilogarithm. The characteristic, that is the non-decimal part, can be positive, 0 or negative. But Mandisa should not be negative. If it is negative, you have to convert that to positive by adjusting the characteristic. That's the rule. Now we have to determine antilog of bar 1.883. We find the antilog using table for this 0.883 because this becomes the power of 10 to the power of minus 1, isn't it? So how can we find antilog in the entrance hall? In some problems they provide the antilog of certain values from which we have to choose the required one. In another way, we have to approximate the answer. How? You have to study log 1 to log 10. If you remember them, log 7 is 0.845, log 8 is 0.9.
and 0.883 is between 0.845 and 0.9. So naturally, while you find antilog, it will be between log 7 and 8. The value will be 7 and 8. Here more close to 8 because the value is 883 is close to 0.9. So it is you can take it to be 0.78 approximately. Okay, or once you know the real value, if the real value is provided, it is 0.76 molar. 0.76 molar. Okay, now you can find out the rate when the concentration is 0.76 molar, that is after 1 hour. Therefore, the rate dx by dt is equal to k into ct. K has already been provided. 4.5 into 10 to the minus 6 minus 3 into 0.76 gives you the value 0.00342. 2 is the answer. ഇവിടെ കൈനറ്റിക്സിനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഫോർ an isomerization A arrow B, the rate constant is given 4.5 into 10 to the minus 3 per minute. Initial concentration is 1 molar. Then what will be the rate after 1 hour in molar per minute? ഇതാണ് ചോദ്യം. What will be the rate after 1 hour in molar per minute? അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ള. റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന് ഇത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം എന്താ, യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് യൂണിറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ റേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ, ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കെ ഇൻറ്റു സി ടി. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം, ഈ 1 hour കഴിയുമ്പോഴുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല. അതറിഞ്ഞാലേ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, സി ടി കണ്ടുപിടിക്കണം. സി ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉപയോഗിക്കണം. കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2.203 by t log c0 by ct നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി അതിൽ തന്നെ സി ടി ആണ് കണ്ടത്, ലോഗിന്റെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ലോഗ് c0 by ct എന്താ, k into t divided by 2.203. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്. ലോഗ് c0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 മോളാർ ആണല്ലോ ഇനീഷ്യൽ. അപ്പൊ ലോഗ് 1 by ct എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് 1 മൈനസ് ലോഗ് സി ടി. ലോഗ് 1 0 ആയിട്ട് ഇസിൽ മൈനസ് ലോഗ് സി ടി മറുവശത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. 4.5 k എന്ന് പറയുന്നത് 4.5 into 10 to the minus 3. 1 hour എന്നുള്ള 60 minute ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ 2.203. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.117 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് സി ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് ലോഗ് സി ടി ആണ് 0.117. അപ്പോൾ ലോഗ് സി ടി എന്താവും, മൈനസ് 0.117. അപ്പൊ സി ടി എന്താവും, ആന്റിലോഗ് മൈനസ് 0.117 എന്നാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവിന്റെ ആന്റിലോഗ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഡെസിമൽ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആന്റിലോഗ് നമുക്ക് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിയമം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കണം. എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാം, മൈനസ് 0.117നോട് പ്ലസ് 1 ചേർക്കുക. പ്ലസ് 1 ചേർക്കുമ്പോൾ 1 നിന്ന് 0.117 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് വരും. അതാണ് 0.883 എന്ന് കിട്ടും. 0.883 മൈനസ് 0.117 ഇപ്പം എന്തായി, പ്ലസ് 0.883. പക്ഷെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ മാറാൻ പാടില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു മൈനസ് 1 കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്ലസ് 1 ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണല്ലോ 0.883 ആയത്. അപ്പോൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു മൈനസ് 1 കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൈനസ് 1 ബാർ 1 പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൈനസ് 0.117 എന്ന് പറയുന്നതും ബാർ 1.883 എന്ന് പറയുന്നതും തുല്യമാണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് തുല്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, നമ്മൾ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആന്റിലോഗരിതം കാണുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പാർട്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 0 ആവാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല. നേരെ മറിച്ചിട്ട് നോൺ ഡെസിമൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിലുള്ള നമ്പർ അത് പോസിറ്റീവ് ആവാം, 0 ആകാം, നെഗറ്റീവ് ആവാം, ഏതായാലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആന്റിലോഗ് കാണേണ്ടത്. ആന്റിലോഗ് കാണാൻ ചില പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ അവർ കുറെ ആന്റിലോഗ് വാല്യൂസ് തരും ചോദ്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിന്റെ ആന്റിലോഗ് തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ വഴിയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ 0.76. പിന്നെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ലോഗ് 1 മുതൽ ലോഗ് 10 വരെ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആന്റിലോഗ് വാല്യൂസ് ലോഗ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആണെങ്കിൽ 0.845 എന്നുള്ള ലോഗ് 7ഉം 0.9 എന്നുള്ള ലോഗ് 8ഉമാണ്. അപ്പൊ ഈ 0.883 എന്നുള്ളത് 0.845 0.9 ഇടയ്ക്കായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആന്റിലോഗ് ഈ പറഞ്ഞ 7ന്റെ 8ന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും.
ലോഗ് എ ഇസ്കുള്ള ബി ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ ആൻറ്റിലോഗ് ആണ് എ, അത് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 7ൻ്റെ 8ൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എന്ത് വരിക, ആൻറ്റിലോഗ് വരിക. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.76 തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 0.78 എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തും. ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഇതിൻ്റെ 2ൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരിക, 7ൻ്റെ 7ൻ്റെ ലോഗ് 8 ആയതുകൊണ്ട് 7ൻ്റെ 8ൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 0.76 എന്ന് എടുത്തത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂ ലോഗ് 8നോടാണ് കൂടുതൽ എടുത്തത്. അപ്പോൾ 8നോട് എടുത്ത 0.76 എടുത്തു. മനസ്സിലായില്ല. 7-8 എടുത്താലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനോട് ഉത്തരത്തോടെ അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു, 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് വേണം, റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. dx/dt k × ct. 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴുള്ള റേറ്റ് ചോദിച്ചത്. 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴുള്ള റേറ്റ് കാണാൻ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 4.5 × 10⁻³ k into time, I mean remaining concentration ct 0.76. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0.00342 എന്ന അവസാനത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതാം. ഓക്കെ.